میں 11 مارچ کو نکلی ہوں مانچسٹر سے. 13 مارچ کو لندن میں بائکرز نے مجھے ریسیو کیا اور کافی بڑے گلوبلی بائکرز آئے تھے مجھے جو ٹریول کرتے رہتے ہیں. اور پھر 14 مارچ کو میں نے چینل کراس کیا فرانس میں. یو کے سے فرانس جانے کے لیے کوئی روڈ نہیں ہے, یا تو آپ فیری لیتے ہیں جو جہاز ہوتا ہے بحری جہاز, یا انڈر دا سی ایک ٹرین جاتی ہے. تو میں نے وہ والی بک کی کہ میں ایکسپیرینس کروں. تھوڑی ایکسپینسو تھی لیکن یہ تھا کہ مجھے دیکھنا تھا یار کیسے ٹرین زمین کے نیچے پانی کے نیچے جاتی ہے. وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک سڑک جاتی ہے اور سب نے مجھے کہا تھا وہاں شوٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, اور تم بائک پہ گئی نا تم بچو گی نہیں. اور میں نے اس جگہ پہ بال اوپن کیے تھے اور ہیلمٹ پہنا تھا. میں نے کہا جو بھی مجھے مارے گا نا اس کو پتا ہوگا لڑکی جا رہی ہے. اور میں کراس کر کے آئی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے الحمدللہ تھرو آؤٹ اس جرنی میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں فیل ہوا کہ میں انسیف ہوں. میں نے اپنے اس پورے ٹریول میں اسپانسر نہیں لیا, میں نے ساری اپنی سیونگ کی, میرے ہسبینڈ نے مجھے دیا کچھ اور میں نے اپنا. اور جب میں پلان کری تھی 5 منتھس تو صرف پلاننگ میں لگے ہیں. اٹیلینس مجھے انہوں نے پیٹرول تک نہیں بھرنے دیا, وہ پے کر رہے تھے میرے پیٹرول کا. لڑکیاں ساری وومن بائکرز, مجھے تھرو آؤٹ پاکستان سے پہلے سب وومن بائکرز نے ہوسٹ کیا ہے. اور میں نے صرف 3 ہوٹل نائٹس پے کیے ہیں, وہ بھی زبردستی کہ میں نے ایک نائٹ اور رکنا ہے, مجھے پے کرنے دو. میں بلگیریا اسپیشل گئی کیونکہ بلگیریا میں یہ تھا کہ ایک بائکر کا مجھے پتا چلا تھا جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہی ہے اور ایک موٹر سائیکل شو روم چلا رہی ہے. تو مجھے لگا یار بائکر اور بلگیریا اور وہ بھی گاؤں سمجھ نہیں آتی. تو میں 600 کلومیٹر کر کے ایکسٹرا گئی تھی صرف اس سے ملنے. کیمپنگ گیئر کون سا لے کے جانا ہے, لائٹ ویٹ ٹیسٹ کر رہی تھی میں بارش کے لیے, کیونکہ ہاں اس طرح کی بارشیں نہیں ہیں جس طرح کی باہر ہیں. پھر اسٹوو کون سا لے کے جانا ہے, چھوٹے والا بڑے والا, برتن کون سے رکھنے ہیں ساتھ, گیئر کون سا پہننا ہے, کیونکہ میں سیفٹی کٹ کو بہت پریفرنس دیتی ہوں. تو میں نے ڈفرینٹ برانڈس ٹرائی کیے. ہیلمٹ کون سا لے کے جانا ہے, اس کی فٹنگ سائز, شوز. پھر اپنے موٹر بائک کو میں نے پورا کسٹمائز کیا کیونکہ میں نے چھوٹی سی سی والا موٹر بائک لیا تھا, 310 cc ہے. سولو ہی ٹریولنگ پسند ہے شروع سے. جو میرا آغاز ہوا تھا وہ خیبر پختونخوا کے ٹرپ سے ہوا تھا, کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں, فرینڈس نہیں تھے, فیملی نہیں تھے, اور زیرو سے لائف سٹارٹ کی ہم نے یو کے میں اور بلڈ اپ کی. اور میری جب بیٹی پیدا ہوئی اس کے 1 مہینے کے اندر میرے ہسبینڈ نے مجھے میرا پہلا موٹر بائک دیا, اور انہوں نے کہا کہ تم یہ موٹر بائک ابھی چلاؤ ورنہ تم چھوڑ دو گی. لاسٹ ایئر میرا موٹر بائک چوری ہوا تھا یو کے میں. نیو برانڈ نیو میرا BMW بائک تھا, وہ چوری ہو گیا گھر سے. وہاں بھی بائک چوری ہو سکتے ہیں, ویری کامن. پاکستان میں تو مل جاتے ہیں, وہاں ملتے نہیں, ملتے بھی نہیں وہاں نہیں ملتے. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو DP پوڈکاسٹ. دس از یور ہوسٹ میسم عباس. آپ جانتے ہی ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان کے ایسے چمکتے دمکتے ستاروں سے جو کہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں. آج جو ہماری مہمان ہیں وہ ایک تو سوشل میڈیا سنسیشن ہے جناب اس وقت, اور پاکستان میں ہر جگہ دوسرے پیج پہ آپ کو نظر آئیں گی, اور وہ پاکستان کا وہ امیج اجاگر کر رہی ہیں جو کہ ڈسکور پاکستان بھی جو کام کر رہا ہے کہ پاکستان کا جو ٹرو اور سافٹ امیج ہے وہ لے کے پوری دنیا میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. پرائڈ آف پاکستان کو کہا جائے, موٹر سائیکل گرل کہا جائے, بائیکر گرل کہا جائے, بہت سارے القابات سے نوازا جا سکتا ہے. ہمارے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں جوائن کیا ہے گل افشاں طارق نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گل کہہ سکتا ہوں میں؟ جی بالکل گل. زبردست, تھینک یو. اچھا, کمال کر رہی ہیں آپ ایک تو, اور آپ کا جو ورلڈ ٹور ہے جس کا آغاز اکتوبر 2025 سے ہوا, اس کے بعد پھر جو ایک اور ٹور ہے لندن ٹو لاہور, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ چھایا ہوا ہے, لوگ پریز کر رہے ہیں. یہ سب باتیں ہم کریں گے. آپ کا سفر کیسا رہا, آپ کی کیا مشکلات پیش آئیں, کون کون سے ملکوں سے شہروں سے گزر کے آپ آئیں. لیکن سب سے پہلے بتائیں کہ اس کہانی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا, کہاں سے آپ نے, بائی پروفیشن آپ کمپیوٹر انجینئر ہیں, تو یہ بائکنگ کا شوق کہاں سے آیا؟ خیر ٹریولنگ کا تو مجھے شوق تھا ہی بچپن سے. سائیکلنگ سے سٹارٹ کیا 2015 میں. نارتھ میں نے سائیکل پر گھوما تھا اپنا پاکستان کا. پھر پیراگلائڈنگ سیکھی, سرٹیفائڈ لائسنس لیا, اور وہ بھی میں نے 7800 فیٹ سے پاکستان میں جمپ کیا تھا. خطرناک یہ شوق ہے, تو یہ کوئی آئیڈیل تھا اس شوق کو دیکھتے ہوئے؟ میری آئیڈیل نہیں تھا, بٹ میری ایک بکٹ لسٹ تھی کہ میں نے یہ کام لائف میں کرنے ہیں. جیسے مجھے شوق ہے ٹریکٹر چلانے کا, وہ چلایا. ٹرک چلایا میں نے ڈیرا غازی خان میں. ٹرین رہتی ہے میری, تو مطلب وہ ایک بکٹ لسٹ تھی کہ میں نے کرنا ہے. لیکن جب موٹر بائک میں نے خود سیکھی یہاں لاہور میں, اور اچھا وہ لاہور میں سیکھی آپ نے؟ میں لاہور میں ہی سیکھی, اندرون میں. ایکچولی میں دیکھ رہی تھی بائک سب چلاتے ہیں, مجھے گاڑی چلانی آتی ہے, سائیکل آتی ہے, تو میں نے ٹرائی کی تھی, اور مجھے کوئی سکھانے والا. اور جو اندرون لاہور میں بائک چلانا سیکھ گیا نا, وہ پھر دنیا کی مشکل سے مشکل سڑک پہ چلا سکتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟
میموریز. بالکل ٹھیک ہے. سو لاہور سے آغاز ہوا, اس کے بعد پھر باقاعدہ جو جیسے بائکر کلبز ہوتے ہیں, مختلف سفروں پہ جاتے ہیں, وہ آغاز کہاں سے؟ میں آج تک کسی کلب کے ساتھ میں نے ٹریول نہیں کیا. میں ہمیشہ سے سولو رہی ہوں اور مجھے سولو ہی ٹریولنگ پسند ہے شروع سے. جو میرا آغاز ہوا تھا وہ خیبر پختونخوا کے ٹرپ سے ہوا تھا, کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں, اور یہ بات میں کر رہی ہوں بہت ارلی کی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2017. اوکے, 2017 میں. 9 سال. ہاں, 22 ڈیز کا میرا وہ ٹور تھا. اور یہ سولو ٹرپ تھا؟ یہ سولو ٹرپ تھا میرا فرسٹ. ایسا تھا کہ مجھے سب نے ایسی ایسی جگہیں میرے ٹرپ میں تھی, کرک, کوہاٹ, جہاں پہ وہ گنز بنتی ہیں, وہ جگہ تھی راستے میں. بہت مطلب خطرناک علاقے تھے. سوات اس وقت ریسنٹلی کلین اپ ہوا تھا, منگورا, سیدو, وہ ساری جگہیں. پھر شندور ٹاپ میں وہ بائک لے کے گئی, تو وہ میں نے ٹرپ اسٹارٹ کیا. اور میں روڈ پہ چلانے والی لڑکی تھی, مطلب میں نے سیکھی بائک لاہور, اسلام آباد میں چلائی. میں نے کبھی, مجھے نہیں پتا تھا میں خیبر پختونخوا میں جا رہی ہوں, وہاں روڈ نہیں ہوگا, گلیشیئرز ہوں گے, لوواری ٹنل ہوگا, اس میں مجھے اندر سے نہیں جانے دیں گے, مجھے پورا ٹاپ کرنا پڑے گا. تو وہ ٹرپ تھا میرا جو میں نے انیشیٹ کیا. اور میرے خیر ہسبینڈ بھی مجھے وہیں ملے, جو ابھی میرے ہسبینڈ ہیں. یہ کہانی سنیں گے ہم آپ سے, سیپریٹ سنیں گے. اچھا. تو خیر میرا وہاں سے انیشیٹ ہوا تھا. وہ ٹرپ میں کر کے آئی, سب نے بڑا پریز کیا کہ لڑکی کر رہی ہے, خیبر پختونخوا کر رہی ہے, اتنا ڈرونی جگہ. اور بلکہ مجھے یاد ہے, نہیں لگا کوئی ایسا ایکسپیرینس, اچھا برا دونوں؟ اچھے تو بہت ہیں. ایک تھا کہ مجھے نا سب نے بہت ڈرایا تھا. وہ لاچھی سے آگے کا علاقہ تھا, ٹھیک ہے, کے پی کے میں, اور وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک سڑک جاتی ہے, اور سب نے مجھے کہا تھا وہاں شوٹرز بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا. اور تم بائک پہ گئی نا, تم بچو گی نہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے اس جگہ پہ بال اوپن کیے تھے اور ہیلمٹ پہنا تھا. میں نے کہا جو بھی مجھے مارے گا نا اس کو پتا ہوگا لڑکی جا رہی ہے. اور میں کراس کر کے آئی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے الحمدللہ تھرو آؤٹ اس جرنی میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں فیل ہوا کہ میں انسیف ہوں. اوکے. کے پی کے کی عوام کیسی تھی وہاں پہ؟ یقیناً آپ نے بڑے کھابے گوشت خور ہیں وہ پورا صوبہ, اور بڑا اچھا گوشت بناتے ہیں مختلف. ہاسپٹیلٹی کیسی تھی؟ انمیچبل. اور انفیکٹ بہت ساری جگہوں پہ ان کو اردو بھی نہیں آتی تھی. اور مجھے اپنے گھروں میں لے کے جا رہے ہیں, میں ہوٹل بک کری نہیں, ہمارے گھر میں آئے, گفٹس دے رہے ہیں. میری بائک میں جگہ نہیں بچی تھی رکھنے کی چیزیں. اور عجیب ایکسپیرینس تھا. میں نے وہ پنجاب میں اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں کیا تھا پہلے. اور وہ چیزیں میں پروموٹ کرنا چاہی تھی, دنیا کو دکھانا چاہی تھی. اس وقت سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا. اور وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس جو خیبر پختونخوا کا تھا وہ ابھی تک میرے ساتھ ہے. اور میں جب بھی جاتی ہوں ایگزیکٹلی سیم رسپانس ملتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا آپ کا کے پی کے کا. اس کے بعد یو مووڈ ابراڈ, یا اس سے پہلے کچھ اور ٹرپس بھی کیا؟ نہیں, بہت کیا. میں نے پورا پاکستان گھوما ہے, نارتھ کیا ہے میں نے 2 بار, گجرات تک بائک پہ گئی ہوں. پھر پورا پنجاب میں نے کیا ہے 2 بار, اور پھر بلوچستان کا, گوادر کا علاقہ, کراچی, تو سندھ اندرون سندھ کیا میں نے بہت گرمی میں. کسی ایک علاقے میں آپ کو پوری زندگی رہنا پڑے اپارٹ فرام جو آپ کے جہاں پہ آپ رہ چکی ہیں, اسلام آباد, سرگودا, وہ کہاں رہنا چاہیں گے؟ پاکستان میں یا دنیا میں؟ اچھا, پاکستان میں بہت مشکل سوال ہے. مجھے لگتا ہے نارتھ کے کسی علاقے میں ہی جاؤں گی میں. ٹھیک ہے. اور آپ کمپیوٹر انجینئر ہیں, یہ کافی آسان کام نہیں ہے, اس میں اوبیسلی آپ کے ہیکٹک آورز بھی ہیں, جاب روٹین بھی ہے. پھر شادی کب ہوئی آپ کی؟ 2019 میں. وہ کہانی کیا, وہ سوات میں کیا مطلب ملاقات ہوئی پہلی؟ اصل میں جس بھی شہر میں جاتی تھی میں کوشش کرتی تھی لوکل ٹیلنٹ کو ہائی لائٹ کروں, چاہے سنگر ہو, فلم میکر ہو, آرٹسٹ ہو. میں اپنی ڈاکیومنٹریز میں لاتی تھی, اور خاص کر کے پی کے میں تو میں ایسے لوگ ڈھونڈ رہی تھی کہ جو میری بھی ویڈیو بنا دیں جب میں ٹریول کر رہی ہوں. تو مجھے میرے ہسبینڈ ملے حیدر, اور وہ فلم میکر تھے, ایمرجنگ اسٹار فرام سوات, اور بڑا مجھے اچھا ٹیلنٹ لگا, ڈفرینٹ کیمرہ موومنٹ, اور جس طرح وہ انٹرویو کر رہے میرا, میں نے کہا یار کمال ہے. بس وہیں پہ ہماری ملاقات ہوئی. زبردست. سو 2019 میں پھر آپ شفٹ ہو گئیں. 2019 میں شادی ہوئی. یو کے کب شفٹ ہوئی ہیں؟ 2021 میں. ہاں 21 میں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک ڈفرینٹ آبویسلی بائکنگ ایکسپیرینس تھا, نیا ملک, نیا شہر اور نئے لوگ. وہاں پہ آپ نے شوق کو کیسے ڈفرینٹلی ہینڈل کیا؟ خیر جب میں موو ہوئی وہاں پہ سب سے پہلے تو لائسنس لینا ایک بڑا مشن ہوتا ہے, کیونکہ پاکستانی لائسنس نہیں چلتا. وہ میرے لیے لرننگ ایک اپرچونیٹی تھی, کیونکہ ہم یہاں پہ بالکل گاڑیوں کے ساتھ بائک لگاتے ہیں, اور اس عادت کو ختم کرنے میں مجھے ٹائم لگا. تو لائسنس لیا, کلچرل ڈفرینس تھا, پھر فرینڈس نہیں تھے, فیملی نہیں تھے, اور زیرو سے لائف اسٹارٹ کی ہم نے یو کے میں, اور بلڈ اپ کی. اور میری جب بیٹی پیدا ہوئی اس کے 1 مہینے کے اندر میرے ہسبینڈ نے مجھے میرا پہلا موٹر بائک دیا, اور انہوں نے کہا کہ تم
तुम ये मोटर बाइक अभी चलाओ वरना तुम छोड़ दोगी. और वहीं से मेरी दोबारा से जो बाइकिंग मैं छोड़ के गई थी पाकिस्तान में, वहाँ पे मेरी. तो पहला ट्रिप कहाँ पे किया आपने? यूके में किया? यूके में, हाँ यूके में मैंने बहुत ट्रैवल किया है. अभी तो खैर हर जगह ही जा चुकी हूँ. और मेरी बेटी अब 4 साल की होने वाली है. 4 साल में हमने बहुत ट्रैवल किया है. लास्ट ईयर मेरा मोटर बाइक चोरी हुआ था यूके में. ब्रांड न्यू मेरा BMW बाइक था, वो चोरी हो गया घर से. वहाँ भी बाइक चोरी हो सकते हैं? वेरी कॉमन. पाकिस्तान में तो मिल जाते हैं, वहाँ मिलते नहीं. मिलते भी नहीं? नहीं वहाँ नहीं मिलते. बल्कि पुलिस मुझे उन्होंने साफ मुंह पे कहा था इट्स नॉट हाई प्रायोरिटी केस, उनके पास स्टाफ कम है. तो अगर बाइक मिल गया कभी तो वो आप मुझसे रब्ता कर लेंगे. और ऑलमोस्ट 1 ईयर और 1 मंथ बाद मुझे वो बाइक मिला है वापस. अभी इस ट्रिप से पहले मिला है मुझे. मैंने अपने इस पूरे ट्रैवल में स्पॉन्सर नहीं लिया. मैंने सारी अपनी सेविंग की. मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया कुछ और मैंने अपना. और जब मैं प्लान करी थी 5 मंथ्स तो सिर्फ प्लानिंग में लगे हैं इस ट्रिप की प्लानिंग में. उस प्लानिंग में क्या चीज शामिल थी? उस प्लानिंग में बहुत सारी चीजें थी. कैंपिंग गियर कौन सा लेके जाना है, लाइट वेट टेस्ट कर रही थी मैं बारिश के लिए, क्योंकि हाँ इस तरह की बारिशें नहीं है जिस तरह की बाहर हैं. फिर स्टोव कौन सा लेके जाना है, छोटे वाला बड़े वाला, बर्तन कौन से रखने हैं साथ, गियर कौन सा पहनना है, क्योंकि मैं सेफ्टी किट को बहुत प्रेफरेंस देती हूँ. तो मैंने डिफरेंट ब्रांड्स ट्राई किए. हेलमेट कौन सा लेके जाना है, उसकी फिटिंग, साइज, शूज. फिर अपने मोटर बाइक को मैंने पूरा कस्टमाइज किया, क्योंकि मैंने छोटी सीसी वाला मोटर बाइक लिया था. 310 सीसी है. वो मैं रीजन बताऊंगी क्यों. उसके ऊपर हीटेड ग्रिप्स लगाए, क्रैश बार्स लगवाए, फिर बॉक्सेस लगवाए. मतलब पूरा उसको मैंने कस्टमाइज किया अपने मोटर बाइक को. सो 5 महीने की तैयारी के बाद आप फिर सफर पर निकली अक्टूबर में? अक्टूबर में. ठीक है. सो पहला आपका कहाँ रुकी थी आप? मैंने जो अपना ट्रिप स्टार्ट किया है वो NC 500 कहते हैं, नॉर्थ कोस्ट 500. ये पूरी दुनिया में मशहूर है ट्रैक बाइकर्स में. और ये स्कॉटलैंड के टॉप एंड पे है. मतलब यूके के आप बिल्कुल नॉर्थ पे चले जाए ना, वहाँ पे है ये. और ये मैंने विंटर में किया. अक्टूबर वहाँ पे विंटर होता है. तो मैंने अपना ट्रिप एक्सट्रीम विंटर. यस, एक्सट्रीम विंटर. और जब मैं जा रही थी स्कॉटलैंड में तो रास्ते में स्टॉर्म था. अच्छा. और वो ऐसा स्टॉर्म था ना कि और आप अकेली थी ऑब्वियसली. यस. और वो ऐसा स्टॉर्म था कि यूके में हलचल थी. सब पे पाबंदी थी, कोई बाहर नहीं जाएगा. मुझे कोई ट्रैवलर नहीं मिला. और इवन कैंपिंग साइट्स बंद हो गई थी. अच्छा. और उसकी वजह से भी मुझे प्रॉब्लम हुआ था. डर नहीं लगा? डर तो था, क्योंकि मैं इतने प्रेशर में बाइक पहली बार चला रही थी. वो हवा का प्रेशर ऐसे आता था कि मेरा पूरा बाइक हिल जाता था. और राइट साइड पे गाड़ियां और ट्रक्स, बाकी ट्रैफिक गुजर रही है. ट्रक्स, हाँ बड़े बड़े ट्रक्स. और ट्रक्स भी फिर हिलते हैं जब इतना तेज तूफान होता है. तो उसको मोमेंटम को कि स्पीड तेज करूं, आहिस्ता करूं, क्या करूं, मैंने उधर ही सीखा. जो मुश्किलात होती हैं ये कहीं डिस्करेज नहीं करती कि यार मैं इतनी लग्जरी लाइफ छोड़ के और इतना पढ़ा लिखा एक काम छोड़ के मैं क्या कर रही हूँ? ऐसा ख्याल कभी आता है? मेरा ख्याल है मेरा पैशन है. मुझे मज़ा आता है. मुझे एडवेंचर में ही मज़ा आता है. नो डाउट मुझे अपनी लग्जरी लाइफ भी मेंटेन करनी है. मैं अपनी वो भी मेंटेन करती हूँ, फैमिली टाइम भी देती हूँ. बट मेरा जो मी टाइम है वो मेरा एडवेंचर टाइम है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद फिर मुल्क से बाहर यानी यूके से बाहर पहला आपका पड़ाव कहाँ पे था? मैं 11th of March को निकली हूँ मैनचेस्टर से. 13th March को लंदन में बाइकर्स ने मुझे रिसीव किया. और काफ़ी बड़े ग्लोबली बाइकर्स आए थे मुझे जो ट्रैवल करते रहते हैं. और फिर 14th मार्च को मैंने चैनल क्रॉस किया फ्रांस में. अच्छा. यूके से फ्रांस जाने के लिए कोई रोड नहीं है. या तो आप फेरी लेते हैं जो जहाज होता है, बहरी जहाज, या अंडर द सी एक ट्रेन जाती है. तो मैंने वो वाली बुक की कि मैं एक्सपीरियंस करूं. थोड़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन ये था कि मुझे देखना था यार कैसे ट्रेन जमीन के नीचे, पानी के नीचे से जाती है. तो 35 मिनट्स में मैं फ्रांस में थी. अच्छा, यूरोप से जब आप गुजर रही थी मुख्तलिफ मुल्कों से, तो वहाँ पे कोई यादगार एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं? किसी ने किसी आपको वेलकम एक ख़ास स्टाइल से किया हो, या वहाँ पे कोई हॉस्पिटलिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो? फिर हम ऑब्वियसली पाकिस्तान पे भी आएंगे. यूरोप में एक्सपीरियंस कैसा था? हर मुल्क का अनएक्सेप्शनल, मतलब बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट. ठीक है. जैसे इटालियंस, मुझे उन्होंने पेट्रोल तक नहीं भरने दिया. अच्छा. वो पे कर रहे थे मेरे पेट्रोल का. लड़कियां सारी वुमेन बाइकर्स. मुझे थ्रू आउट पाकिस्तान से पहले सब वुमेन बाइकर्स ने होस्ट किया है. ठीक है. और मैंने सिर्फ 3 होटल नाइट्स पे की हैं, वो भी जबरदस्ती कि मैंने एक नाइट और रुकना है, मुझे पे करने दो. और बाकी सारा मेरा, और मैं इन बाइकर्स को नहीं जानती थी. मैं बुक लिख रही हूँ वुमेन बाइकर पर. अच्छा, जबरदस्त. तो उस वजह से मेरी कोशिश थी कि मैं जिस भी मुल्क में जाऊँ मैं वुमेन बाइकर को ढूंढूं. ठीक है. और मेरा, जब मैं यूके से निकली हूँ, सिर्फ 2 नाइट्स का मुझे पता था कि वो वुमेन बाइकर पेरिस के पास रहती है, मैंने उसके पास रहना है. बाकी मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा. इटालियंस
अमेजिंग. ग्रीस में इतने बड़ा बाइकर का ग्रुप आया जिन्होंने मुझे रिसीव किया और डिफरेंट उनकी बैकग्राउंड से, हर लड़की की डिफरेंट स्टोरी. कोई डेंटिस्ट थी, कोई ऐसी थी जिसने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी डॉग्स को. वहाँ पे स्ट्रे डॉग्स का बहुत प्रॉब्लम था. सो आप ऑब्वियसली जिन मुल्कों में जाती होंगी उनकी हिस्ट्री, कल्चर, फूड भी ऑब्वियसली आप डिस्कवर करती होंगी. ग्रीस में जैसे आपको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट वहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री. हाँ, वो अलेक्जेंडर हमारे यहाँ मेरे गांव के पास जेलम के पास उनके घोड़े की डेथ हुई थी. तो मैं सेम रूट ही करके आई थी, तभी मैं ग्रीस गई थी स्पेशली अपने रूट में. ग्रीस की हिस्ट्री तो सभी को पता है कितनी पुरानी है. फिर उसके बाद मैं बुल्गारिया स्पेशल गई क्योंकि बुल्गारिया में ये था कि एक बाइकर का मुझे पता चला था जो एक छोटे से गांव में रह रही है और एक मोटरसाइकिल शोरूम चला रही है. तो मुझे लगा यार बाइकर और बुल्गारिया और वो भी गांव समझ नहीं आती. तो मैं 600 किलोमीटर करके एक्स्ट्रा गई थी सिर्फ उससे मिलने के लिए. यूरोप से फिर एशिया में टर्की एंटर हुई हैं. जी, ठीक है. टर्की में एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगेन कमिंग फ्रॉम यूरोप और फ्रॉम पाकिस्तान, मुझे था तुर्की में कोई भी वुमेन बाइकर नहीं है. अच्छा. और ये जो मेरी जितनी भी ग्लोबली फ्रेंड्स हैं, हमारा बहुत बड़ा एक सर्कल है दुनिया में जो फेमस मोटर बाइकर हैं जो ट्रैवल करती हैं, सबको था तुर्की में कोई भी नहीं मिलेगा तुम्हें. ओके. तो हमारा कोई भी नहीं जानने वाला. खैर इस्तांबुल में तो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मेरा रिसेप्शन किया, बहुत अच्छा किया. मुझे पाकिस्तानी खाना मिला इतने अरसे बाद, हलाल खाना. और उसके बाद बस मुझे बाइकर्स मिलने शुरू हो गए. एक लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, इतना जबरदस्त. मतलब और फीमेल बाइकर. अच्छा. पूरे गैंग्स थे, मतलब 100 की तादाद, 200 की तादाद. खैर मेरे रूट में, क्योंकि मैंने साउथ ऑफ तुर्की का रूट लिया था फिर, क्योंकि ईरान एंटर होना था. ईरान को 3 बॉर्डर लगते हैं तुर्की के. और मेरा जितने भी ईरान में लोग थे, जंग स्टार्ट हो चुकी थी, किसी के साथ भी राब्ता नहीं था. अच्छा. सिर्फ एक बंदे के साथ राब्ता था जो उर्मिया में रहता था. और उर्मिया हमारे साउथ में है, साउथ ऑफ ईरान, मतलब तुर्की का बिल्कुल एंड है जहाँ पे सीरिया, इराक और सामने ईरान है. तो मैं वो रूट ले रही थी. और उस रूट पे एक शहर में कभी नहीं भूलूंगी, उसे कहते हैं सनी उर्फा. यहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे. और उस केव में मैं गई जहाँ वो पैदा हुए. वो मैंने माउंटेन्स देखे जहाँ से उनको आग में फेंका गया और वो आग पानी में बदल गई थी. आतिश नमरूद जो कहा जाता है. वो मैं वहाँ पे, और मुझे पता ही नहीं मेरे ट्रिप पे ये सब है. सो ईरान में एंटर होने का प्लान था आपका? ओह यस. मैंने बहुत एक्सपेंसिव कारनेट लिया. एक कारनेट एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपके मोटर बाइक के लिए चाहिए होता है. ईरान और पाकिस्तान के लिए चाहिए होता है. तुर्की तक मुझे नहीं चाहिए था. वो मैंने डिपॉजिट दे के जस्ट वो लिया, क्योंकि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रही थी. क्योंकि मैंने एग्जांपल बनानी थी कि वी कैन स्टिल ट्रैवल ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट. तो बड़ा इनकरेजिंग था मेरे लिए कि मैंने जाना है ईरान, और मुझे सब मना कर रहे थे. इवन तुर्की में सारी वुमेन बाइकर्स मुझे कही थी आगे ना जाओ, यहीं से वापस जाओ. मैं बस एक शहर करते बॉर्डर के पास तक चली गई. मुझे था कि शायद सीज फायर हो जाए, शायद मैं क्रॉस कर लूंगी, वो बाइकर मेरी हेल्प कर देगा. उसने मुझे कहा मैं तुम्हें सेफेस्ट रूट दे दूंगा, तुम निकल जाओगी, 5 दिन में तुम क्रॉस कर लोगी. ये तो पूरी एक हॉलीवुड मूवी लग रही है मुझे. नहीं, बहुत सस्पेंस था. और मेरे मोटर बाइक के अंदर ट्रैकर भी है, मेरे सामान में भी ट्रैकर था. तो मेरी फैमिली को भी पता था मैं कहाँ पे क्या कर रही हूँ. तो उनके लिए बड़ी पैनिक सिचुएशन थी. अचानक से उन्हें पता चला ये तो सीरिया बॉर्डर के पास बैठी हुई है, ये वहाँ कैसे चलेगी. क्योंकि मैं उन्हें नहीं बता रही थी कि मैं स्टिल ईरान की तरफ जा रही हूँ. तो मुझे वहाँ के ऑफिशियल्स ने जो सिक्योरिटी की थे उन्होंने मुझे कहा कि आपको यहाँ से निकलना होगा, वापस जाना होगा. और इससे आगे आप कहीं जा ही नहीं सकती. बॉर्डर तो दूर की बात, वो लोकल इतने मसले शुरू हो गए. तो मुझे फिर वो बड़ा टफ डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे यू टर्न करना पड़ा वहाँ से. और फिर मसला ये था कि मेरा यूके रजिस्टर्ड बाइक था, मैं तुर्की में भी नहीं छोड़ सकती थी, मैं यूके भी नहीं जाना चाहती थी, मैं पाकिस्तान आना चाहती थी. मैंने शिपमेंट का प्रोसेस देखा कि किसी तरह मैं अपना बाइक शिप करके आ जाऊँ, या मैं इराक एंटर होके मिडिल ईस्ट चली जाऊँ, ओमान से आ जाऊँ. तो वो सारे रास्ते बंद. इराक ने अपने सारे वीज़ाज बंद कर दिए जंग की वजह से. वो पूरा पैच अंडर अटैक था. बहुत ही अजीब सिचुएशन थी एज अ ट्रैवलर मेरे लिए. सो एक वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है जी, थोड़ा इमेजिन कर रहा हूँ मैं जरा. और इसमें एक पाकिस्तानी लड़की जो है वो ट्रैवल कर रही है बाइक के साथ, सोलो ड्राइव कर रही है, और वो परवाह नहीं कर रही कि कहीं पे जंग लगी हुई है. उसका दिल है कि जंग लगी है, फिर भी मैं घुस जाऊं एक दफा ईरान में या इराक के इस तरह के इलाके. बिल्कुल, क्या बात है. मेरा अल्लाह पे बहुत बड़ा ईमान है. मुझे ये है, मेरी जहाँ मौत लिखी है मैंने वहीं मरना है. और अगर बम फट भी रहे हुए मैं बीच में से आराम से निकल जाऊंगी. मेरा इस तरह का बिलीव है. तभी फिल्मों में ले आपने. और सो फिर आप कराची पहुंची? जी, फिर मैं वहाँ से राइड बैक किया बुल्गारिया.
बुल्गारिया यूरोप में पहला मुल्क है, वहाँ मैंने अपना एक छोटे से गांव में अपना मोटर बाइक छोड़ा है, वहाँ पे उसका नाम निकी है बाय द वे, ग्रीक में उसे विक्ट्री कहते हैं, उसको मैंने वहाँ छोड़ा है। फिर वहाँ से सोफिया गई, सोफिया से फ्लाइट लेके कराची आई, फिर कराची में एक बाइकर है, उन्होंने मुझे अपने यहाँ एक मोटर बाइक रावलपिंडी से भेजा, और उन्होंने उसको ऐसा ब्रांड किया कि वो मुझे मेरा बाइक लगे, और फिर मैं कराची से ऑनवर्ड अपना ट्रैवल किया। वाह, ये यानी मोहब्बत है कि भाई अगर ठीक है बाइक अगर रह गया है तो हम यहाँ पे बैठे हैं, आपके लिए एक मुतबादिल ऑल्टरनेटिव दे देते हैं आपको। जी। कराची से फिर आपने सफ़र शुरू किया सिंध, और सिंध से फिर पंजाब। जी, मेरा जो एंडिंग थी वो लाहौर में ही थी। तो मैंने सिंध कराची से अपना उधर ही रिसेप्शन हो गया था, वुमेन बाइकर्स आई, क्योंकि मेरी कॉज ही व्हील्स फॉर फ्रीडम है, खवातीन के लिए मैंने ये राइड की है ताकि मेरे बाद और खवातीन बाहर निकले, मोटर बाइक पे सफ़र करें, क्योंकि मुझसे पहले किसी लड़की ने मुल्क से बाहर इस तरह ट्रैवल नहीं किया मोटर बाइक पर या साइकिल पर। कराची की सड़कों का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बुरा, मुझे रोना आ रहा था, मतलब अपने लोगों को देखकर, कराची को, सिंध को देखकर कि किस हाल में है। मैं तकरीबन 8 साल बाद मैंने राइड की है कराची वाले एरिया में, सिंध में, और मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि पहले फिर भी सड़कें अच्छी थी, अब तो सड़कें ही नहीं है। पंजाब की एंट्री जरा थोड़ा सा बताएं ना, क्योंकि सिंध और पंजाब में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? मैं जब सिंध में थी मैं रिक्वेस्ट कर रही थी सबसे कि मुझे मोटरवे दे दें, प्लीज़ मुझे मोटरवे दे दें, क्योंकि मैं राइड नहीं कर पा रही थी वहाँ पे, वेरी डेंजरस। जैसे ही मैं रहीम यार खान से बाहर आई हूँ रोड पर, मैं हैरान हूँ यार, क्या रोड है, क्या जीटी रोड है, मतलब मुझे मोटरवे की तो ज़रूरत नहीं पड़ी। और मुझे जगह जगह ग्रीन कलर के कपड़ों में लोग मिले, वो जो आई थिंक आपका कोई सुथरा पंजाब, सुथरा पंजाब, और मैंने इनफैक्ट 2-3 टूल प्लाजा पे उनके साथ बैठी हूँ मैं बाकायदा, क्योंकि मैं बुक लिख रही हूँ, मुझे स्टोरीज चाहिए थी। उनसे मैंने पूछा, कहते हैं हमारी सैलरी भी अच्छी है, हम बस सफाई करते हैं। इतना साफ, इतनी कारपेटेड रोड, और बड़े तमीज में लोग गाड़ियां चला रहे, ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर भी बड़े वो डरे हुए थे, मतलब ओवर स्पीडिंग नहीं थी, कैमरास थे, और अगर कोई मेरे आगे आता था मैं हॉर्न बजाती थी तो वो साइड पे हो जाते थे, और फिर मैं उन्हें थम्स अप करती थी तो वो फिर इनकरेज भी करती थी, और ये मुझे अच्छी चीज लगी पंजाब की, ये टोटली डिफरेंट था। अच्छा, आपने ईरान की बात की, जंग की बात की, ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं या जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस हवाले से, और चाहते हैं कि जंग जल्द से जल्द रुक जाए। तो इसके हवाले से कोई एक्सपीरियंस आपका हुआ कि गुजरते हुए किसी ने को पाकिस्तान के हवाले से, लोग आज बड़ा प्राउडली पाकिस्तानी पासपोर्ट भी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि लहरा रहे होते हैं कि जनाब वी आर प्राउड पाकिस्तानीज, वो इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ आपका? मुझे तुर्की में हुआ। तुर्की में हुआ, ओके। बिल्कुल, क्योंकि मैं जब तुर्की और बुल्गारिया के बॉर्डर पे थी, सीज फायर हो गया था। अच्छा। और सब कह रहे थे पाकिस्तान पाकिस्तान, जब मैं उन्हें बताती थी मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा पासपोर्ट देखते थे, या मैं होटल में स्टे कर रही हूँ या बाइकर्स के पास जा रही हूँ, सब कहते थे कि हमें पता चला पाकिस्तान ने वॉर रुकवा दी, पाकिस्तान ने ये कर दिया। तो बड़ा मुझे अच्छा फील हो रहा था कि एक पॉजिटिव वाइब आ रही है हमारे मुल्क से, कि एक्स्ट्रा एफर्ट, एक स्टेप किया है। पॉलिटिकली तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन एज अ ट्रैवलर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। अच्छा, 2 शख्सियात के बारे में बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो चूँकि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं, बीइंग अ फीमेल आपने पूरा एक सफ़र किया और आप ख़वातीन के लिए काम भी कर रही हैं, कितना ज़रूरी है ख़वातीन का मुख्तलिफ शोबों में काम करना? बहुत ज़रूरी है आई थिंक, और मैं आज भी बल्कि सबको यही बता रही थी, ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, हर सेक्टर में हमारी एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और ये ग्लोबली लोग देखते हैं। अब जब वो मुझे देखते हैं ट्रैवल करते हैं, जब मैं सिंध में गिरी थी, कहते हैं औरतें क्यों नहीं आसपास, तो वो लोग इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं पाकिस्तान को अब्रॉड। तो आई थिंक अब जैसे वज़ीर आला का बता रहे हैं, और भी लोग, मेरा तो था मैं उनसे मिलूंगी जब मैं लाहौर आऊंगी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पा रही। लेकिन ये है कि मैं बड़ी, हम चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक पैगाम पहुंचा जाएगा कि वज़ीर आला साहब आपसे मिले, तो ये बड़ी जबरदस्त, क्योंकि मैं उन्हें बताना चाहती हूँ जो मैंने एज अ ट्रैवलर देखा, मतलब मैं अगेन पॉलिटिकली नहीं हूँ, बट जो ऑन रोड रियलिटी देखी, जैसे साहिवाल में लोग इतने खुश हैं, पूरा साहिवाल चेंज हो चुका है, रोड्स बन चुकी हैं, पूरा ये जीटी रोड, सब खुश हैं, बहावलपुर से ऑनवर्ड, मतलब लोकल लोगों से मैं मिली हूँ, तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और बल्कि मैं सबको कही थी दुआ करो यही आपकी दोबारा आ जाए नेक्स्ट इलेक्शन में, तो एटलीस्ट, और इसी तरह की हमारे सिंध को कोई मिल जाए ताकि हमारा सिंध हमारा बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ईरान की आपने बात की, आप तो ऑब्वियसली एक उस तरह एंटर नहीं हो पाई, लेकिन इस जंगी माहौल में हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ईरान चले गए, और कोशिश यही है कि ईरान की सूरत हाल बेहतर हो जाए। सो ये एक आपको कितना, ऑब्वियसली मैं एक सियासी हाल से बात नहीं कर, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, कि ये आपको कितना इंस्पायरिंग लगता है कि जनाब एक शख्स जो है वो जंगी सूरत हाल में वहाँ पहुँच गया जस्ट टू प्रिवेल पीस?
نہیں بہت بڑی ایک آپ کہتے ہیں رسپانسبلٹی لی ہے انہوں نے پورے پاکستان کی, اس پاکستان کے امیج کی, جو کہ ایک بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے اور انکریجنگ بھی کہ ہم جو عام لوگ ہیں آپ دکھا رہے ہیں کہ یو نو وہ بھی نڈر ہیں. بالکل ٹھیک. تو بڑا ایک سافٹ امیج کیا آئی تھنک گلوبلی, اگر آپ گلوبلی بات کریں, کیونکہ ہر جگہ جیسے میں نے کہا بائکر کمیونٹی سب کہہ رہے ہیں پاکستان پاکستان کہ پاکستان آ گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ اور آپ کا سفر بڑا انسپائرنگ رہا, آپ ایسے انسپائر کرتی رہیں اور پوری دنیا گھومتی رہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور گل افشاں جیسے لوگ جو ہیں وہ یقیناً پاکستان کا وہ روشن چہرہ ہیں جو ڈسکور پاکستان ڈسکور کر رہا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.